باء محمد ومثلا عندنا رواية فيه شاعر كان عنده حكمة كبيرة، كان عنده صحيفة لقمان. محمد يقول له اقراها لي، يقول له اقرا لي وش فيها بعدين موراها تجي سورة لقمان. جايتك عادية هذه القصة انت اخويا بن مجدوب؟ جايتك عادية هذه النقطة؟ شاعر عنده صحيفة لقمان يستعملها باش يكتب أشعار، يلاقي محمد يقول له اقراها لي، اعطيني ما فحواها، يقراها له، بعد تجي سوره لقمان بهوش في هذيك الصح، بعد تقول لي لا الاحاديث فيهم وعليهم. انت تعرف انسان يامن بدين يكتب حديث كيما هكا باش يضر دينه؟ ما عنده حتى معنى، ما عنده حتى معنى اخي. اذا انا قلت لك اذا خديت محمد كشخصية راح تدي الأحاديث، راح تدي أجزاء من السيرة، وراح تقبل بأمور ما راح تقدر تبقى غير في القرآن الدور. وإذا بقيت غير في القرآن الدور راح يجيك شخصية مضطربة تسب عمها، تسب الناس، لأنك راح تكون أوبليجي باش تدي باللي شخصية محمد يتبان أطرف هذا الكتاب هذا، ما تقدرش تديها ككلام إلهي. إذا خيرا اون اكسيوماتيك ومشي فيها، ما تبقاش تطيب بين لي زاكسيوماتيك. بالنسبة لشخصية محمد كاين كلام طويل. لو في بلي كان امي نومبيش با كاع باللي يسمع، باللي يقدر يعاود، باللي يقدر يحط بليزيور زكري ويكوريجيهم بالناسخ والمنسوخ وبيتنحاو لهم دي بارتي. ça n'empêche pas non plus, au contraire جبت انت لو بوين تاع مجدوب، سي ان بوين امبورطون. إلاف قريش c'est toute une histoire. الإلاف اصلا c'est quelque chose de principal dans cette réunion des tribus في l'histoire والتاريخ تاع هذه القبائل العربية. لكن في النقطة تاع دمشق وتاع السريان اسمح لي سي اون دي بروف فلاغرانت باللي كاين تأثر، حتى وين ما كنتش مثلا تطرف في مدينة ما تعرفش تقرا لغتها، لكن تقدر تهدر مع الناس اللي فيها، لأنك تروح شحال من مرات تعلم تهدر هاللغة، ما تعرفش تقرا ما تعرفش تكتبها، راح تدي القصص الخرافية اللي عندهم، تدي القصص المسموعة، تتعلم من عندهم. هو كان في حد ذاته في الأحاديث يظهر أنه شخصية فضولية، يحب يسمع، يحب الحكايات، يحب الشعراء، يحب الصحائف، يحب يبعث الناس باش يتعلموا العفايس وباش يجيبوا يحب يسمع، يحب القصص. والقرآن مليان بالقصص. قصة موسى سمعينها شحال من مرة. شخصية محمد باش أنا تقول لي كيفاش قدر يكتب هذه القصص والآخر، بالنسبة لي يا ريان دو ميراكولو، يا ريان دو دينكسبليكابل. سي كيلكو شوز اللي تقدر تشرحها ببساطه وتفهمها في السياق تاعو، كي تاخذ الاحاديث وتاخذ السيره تاخذها شكا وخلاص، تقدر تجيبها من راسك. وفي نقطه تاع مليار وتاع كيفاش قدر يدير هذه سي توت اون اوتر هيستوار. كي نحكموا شخصيه محمد في حد ذاتها 1 sur 3 des versets c'est des histoires. راك très proche du bon de la bonne. pire que ça بن مجدوب، pire que ça. تخيل معايا باللي هذا الكتاب الآخر تاع الإله هذا، أوكي، بالمجدود القرآن هذا هو آخر رسالة من الإله خالق الأكوان والعالمين. وش يدير؟ ثلث القرآن تكرار. كي ناخذوا القصص، العبارات، الآيات، ثلث القرآن تكرار يعاود لي بهلول ما نفهمش، فاهم؟ هو آخر SMS بقات لي يونيتي واحدة باش نبعث لك SMS نعاود لك 5 مرات بونجور، 5 مرات كنعاود بونجور بعد تتخلط لي ما يكفينيش باش نقول لك وما صلبوه وما مننا بالخف هكا على غير. دونك non c'est même pas du niveau de la Da Vinci Code. انا نقول لك بن مجدود c'est que انت en fait tu es en train de projeter ta spiritualité sur ça. C'est ça le souci. C'est que même tout à l'heure ما فقتش بروحك مي قلت لنا قلت لنا même تعطوني الحديث هذا je vais voir comment je vais l'interpréter. Genre tu es déjà dans la démarche de lui donner un sens et de le rendre cohérent avec ta vision. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Avec cette vue d'esprit, ça marchera avec tout. Si tu voulais devenir bouddhiste, ça marchera aussi, et ainsi de suite. Je suis d'accord, il faut avoir le doute, il faut avoir un esprit critique. Je suis en train de te proposer un doute sur ta propre démarche. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu prends le doute comme vertu, je suis en train de te proposer le doute dans ta propre démarche comme chemin. Et je suis en train d'essayer de te donner des arguments qui me semblent raisonnables. Parce que je t'écoute sincèrement. J'essaie vraiment d'écouter ce que tu me proposes et ce que tu me dis. Donc, je suis en train de te dire que dans la démarche dans laquelle tu es, c'est une démarche de justification et d'acquisition de ça. C'est-à-dire que tu as décidé qu'il faut que ces textes-là aient un sens, il faut qu'ils soient cohérents avec ma spiritualité, et quoi qu'il te sera balancé, bah,
Tu trouveras une façon de le rendre cohérent. Tu es libre de le faire, mais je dis juste que ça marche avec n'importe quoi. Qu'in fine, si tu ouvrais les yeux à une autre facette ou à une autre religion, à une autre spiritualité, ça marcherait aussi. Je sais pas si l'idée vous Ben Majdoub. Mais Shakhsiyat Mohammed, honnêtement, moi je vais même pas parce que sinon je vais tarder trop le mic et j'ai pas envie de faire ça, mais on fait des programmes sur ces choses-là, etc. Shakhsiyat Mohammed mérite le détour. Prends les livres qui parlent de cette personne objectivement et dis-moi si cette personne-là pour toi te convient. Tu dis Billy, il faisait que Ghazawat دفاعية et tu dis que Ali كان l'image تاعو. Tu sais que Ali كان هو في البداية تاع غزوة بنو قريظة. Banu Quraïda, c'était une tribu toute petite en termes de nombre, 900 personnes ou 1000 personnes, qui a été totalement décimée par ces personnes-là. Ça, Ali, Loulan, il et ils ont buté, ils ont plus de 900 personnes cette journée-là, en une seule journée, jetés dans un pâturage, dans une tente collective. Avec une façon de décider qui devait être buté ou pas qui est inhumaine et totalement absurde et débile. C'est une question de trahison politique. Quand tu le village, ben non. Tu peux traiter juste les patrons, tu peux juste tuer les dirigeants, les responsables. Bon sang, t'es la justice divine. T'es censé être le représentant de la justice divine sur cette terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu butes tout le monde. Enfin, c'est absurde. Bon, je te cite Banu Quraïda, je peux aussi te citer Sabaya Autas, je peux aussi te citer Ghazwat Badr في حد ذاتها. Beaucoup de gens présentent ça comme un truc défensif, mais c'est absurde. C'est absurde. Mais les gens qui sont partis avec Mohammed Fal Hijra n'avaient rien à la base. Et même Abu Bakr a pris tous ses biens. De quel exode et d'injustice parle-t-on? Mohammed, avant de faire l'exode, il commençait déjà à préparer les tribus au Sa'alik. Il avait déjà l'intention de reprendre une forme de pouvoir. Non, ce n'est qu'une stratégie politique, comme tu l'as dit. Hein. Je ne nie pas qu'il y a de la politique derrière, mais il ne faut pas présenter ça de façon angélique, comme s'il avait été chassé, etc. On l'a laissé 13 ans, personne ne l'a jamais chassé avant. Hein. Et il y avait assez de Ubbad Awthan et Ubbad Hajar de Mecca pour accepter un fou de plus ou un fou de moins. Tu comprends? Et pour dire qu'il était une menace, il ne l'était pas. Au maximum, 100 personnes le suivaient. 100 personnes, 13 ans. Aujourd'hui, je fais une page Facebook, j'arrive à avoir 1000 personnes, mais 1000 personnes en 2 jours ou 3 jours. Il a eu 13 ans, 100 personnes. Tu réalises ce que ça veut dire? Je te décris même pas la qualité. Tu prends toute sa famille, les gens qui le connaissent vraiment. شحال واحد آمن به قبل ما يجي فتح قبل ما تجي السيف شحال زوج عمومه c'est tout. Dans toute sa famille, des gens qui avaient une raison de se convertir parce qu'ils étaient à côté de la lumière et tout ce que tu veux. Zouj, Hamza, je pense pas qu'il a lu le Coran, Hamza, entre toi et moi. Hein. Hamza, il a vu Oulid Amou Mahbour, le Ghariz al-Qabaliya, تعرف هذيك تاع ظالم ومظلوم معاك. C'est exactement la démarche qu'a pris Hamza. Mais il a rien entendu du Coran, il sait rien du tout de da'wa, il sait même pas shahadatain, تعلمهم sur place à la va-vite, قالوا لي معاك خلاص. Et tu prends le... Khadija, c'est un autre point. On peut en parler. On peut en parler de Khadija. Khadija, on peut prendre certes qu'elle est beaucoup plus dans la démarche de la consolation et de la gestion de la maladie de son mari que vraiment l'iman pur. Mais c'est pas grave. Mais de toute façon, Khadija, pareil, elle n'a pas eu de Coran. Mais on parlera de Khadija. Tu as raison de citer ça. C'est un bon point. Mais je te dis de sa famille, pas de sa femme ou de la famille qui l'ont connu depuis qu'il était jeune, etc. Et tu as Abbas qui a cru alors qu'il était prisonnier min Ghazwat Badr pour avoir sa liberté, pour pas crever. Alors franchement, enfin, je veux dire, ça fait très limité comme pouvoir de conviction. Et je répète, c'était à peine 100 personnes. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que il faut démystifier tout ça. La personnalité de Mohammed ou الدراسة تاع الموضوعية تاع شخصية محمد لازم تخرج من العواطف. ما تقدرش تبقى في العاطفة تاع كان هو مظلوم ما كانش يدير غزوات. أنا قلت لك بنو قريظة غير روح شوف ce que ça veut dire et tu verras بلي ça n'a rien de défensif. C'est un massacre, point.
Tu vas voir que Ghazouat Khaybar, ça n'a strictement rien de défensif. Aïcha, هي بروحها في حديث تقول لك باللي ملي غزونا خيبر ما زدناش جوعنا ما زدناش machin. قبلها يقولوا لك باللي كان خاصهم تراب. C'est beau عذب quelqu'un pour avoir un trésor. Tu trouves tout ça défensif, toi? عذب le roi de la tribu pour connaître où est le trésor. C'est défensif. En temps de guerre, je suis pour la mort des traîtres. Ok, la mort des traîtres. Est-ce que t'as une tribu devant toi? Elle est traîtresse. Ok. C'est les dirigeants qui sont traîtres. Est-ce que je tue tout le monde? Ou je déchelle le gamin, un avec Nabi Rahma ou l'Af ou l'Akhra. Ou je déchelle le gamin et la maman qui vivaient dans ce village sans rien décider. Et que راح نكون قدوة للعالمين. راح نكون قدوة للناس كاع اللي جايين من الأديان. وراني مبعوث من عند l'être le plus sage de l'univers. Ah, cite-nous tes sources. Ok, y a pas de souci. On te donnera tes sources, on te donnera des machins. Je suis en train de parler de talaqa. Moi, je suis les sources directes. Le Maghazi fil Bukhari, tu trouves Ghazouat Khaybar ou tu trouves Ghazouat Banu Qurayda. Mais en tout cas, ce que je suis en train de te citer là, c'est que tu te contentes de me dire rapidement une vision angélique de Mohammed et de me dire jamais, le Ghazouat Ta'ouga a été défensive. Tu ne cites aucune source, tu te contentes de ça. Moi, ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te donner une proposition de recherche objective par toi-même, c'est tout. Et je te donne chararat, des points qui tournent à droite et à gauche où tu pourras toi-même chercher dedans. Donc c'est tout. Ce n'est qu'une proposition que je te fais, c'est tout. Je ne dis pas, crois-moi sur parole ou prends tout ce que je suis en train de te raconter. Pas de souci. Mets en doute tout ce que je viens de dire, mais vérifie-le. Ne le mets pas juste dans ton oreille en disant je veux que ma spiritualité survive à tout ça. Où je veux que Mohammed soit bsif bien et bsif cool, et bsif défensif, et bsif Ali, c'est sa meilleure machin. C'est à un moment donné d'aller lire ces histoires-là, d'aller voir les choix qu'a fait ce bonhomme-là, ses réactions, sa personnalité, et de le prendre d'abord comme un humain, pour qu'il se révèle à toi comme prophète. On est d'accord, s'il est un prophète divin, tu ne perds rien à le prendre comme un humain, parce qu'il finira par te le prouver. Mais l'inverse, lui est possible. Tu comprends ce que je veux dire, Ben Mijdoub? C'est-à-dire que si tu le prends comme un humain, et s'il est vraiment de source divine, s'il est vraiment prophétique, bah ça s'imposera à toi. Ce n'est pas un choix que tu peux avoir. Par contre, si tu démarres d'abord comme étant qu'il est divin et qu'il est d'une source divine, bah, quand tu arriveras à la lecture, tu feras que de l'effacement dans ta tête et tu feras un truc sélectif et tu ne garderas que ce qui t'intéresse. Moi, en tout cas, je te remercie. Je te conseille de revenir souvent dans la room, de discuter avec nous, d'échanger. De préférence comme ça sur des points précis pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Et puis, bienvenue et j'espère qu'on échangera plusieurs fois. Merci beaucoup à vous tous. C'est un plaisir comme toujours. Et comme ahlam.